ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, आप मुकत मोहिदा। युग अटल हाजर हजूर जाहर जहूर, चवर तख्त छतर दे मालक, मुजस्मा आबे हयात वालीए कुल कायनात। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप जी दे पावन चरनां दे विच हाजरीन। गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जीओ, सतसंगी जनों, आओ जिथों तक आवाज़ पहुँचती है गुरचरनां दे विच मन अते बिरती करके एकागर होईए। रसना की सांझ गुर शब्द नाल पाउंदिआं इक्को वार कहण ते सारे बोलीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलदी हुई लड़ीवार विचार दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंग 41 तो अंकित धन गुरु अर्जन देव साहिब पातशाह जी पंचम गुरुदेव आप जी का पावन शब्द जो कि विचार अधीन है, दूर दुराडे घरां थावां ते देशां विदेशां दे विच जिथों तक श्रवण कर रहे हाँ, अज इस शब्द का चौथा पहरा, इस शब्द का जिहड़ा चौथा स्टैंजा हैगा वो विचारना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रहाओ दीआं पंक्तियां दे विच प्रथम दे विच बख्शिश कर दिती सी कि सुखां दा दाता केवल ते केवल एक प्रभु एक वाहिगुरु है। नाल ही सतगुरु पातशाह ने रहमत ते बख्शिश भी कीती कि उस सुखां दे दाते नूं भुल के मनुख किन्ना किन्ना चीज़ां दे विच मनुखी मन रच जांदा है। कल आपां मनुखी मन दे सुभाअ दा कुछ क जिक्र कीता, नाल ही आपां अज दी इस पंक्तियां दे द्वारा मनुख दे जीवन दी सुख दी अवस्था किवें स्थापित होवे ये भी समझण दा यतन करना है। क्योंकि जिवें जिवें मनुख दी अंदर दी हौमे, अंदर दी हंगता, अंदर दी मैं वो जिवें जिवें संघनी हुंदी जांदी है, जिवें जिवें उसकी घणता वधदी लगी तुरी जांदी है, मनुख समाज नालों, मनुख कायनात नालों, कादर दी उस बनाई हुई खलकत दे नालों हौली हौली टुटदा लग्या तुरया जांदा है। अपना एक वखरा वजूद बना लैंदा है अते वो वखरा बनिया होया वजूद ही इसनूं प्रभु दे नेड़े नहीं होण दिंदा। इसे नूं ही सतगुरां ने पावन बाणी दे विच कूड़ दी पाल कहा है, कूड़ दी कंध। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने कूड़ दी कंध नूं तोड़न दा एक ही वसीला दस्या है कि हुक्म अते रजा दे विच रहना सिख ला, उस प्रभु दे हुक्म नूं प्रवान करना सिख ला ते कूड़ दी कंध टुट जाएगी। किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। साहिब पातशाह जी अज दे शब्द विच, क्योंकि यह शब्द लमेरा है, चौतुके दे रूप दे विच शब्द दीआं कुल 18 पंक्तियां ने। पहलियां जिहड़ियां ने 14 पंक्तियां दी आपां विचार कीती है, अंतलियां 4 पंक्तियां जिहड़ियां बाकी रह गईयां ने। प्रथम 4 पंक्तियां दे विच सतगुरां ने हद बंदी दे मुताबिक, जिस तरह असीं शब्द की हद बंदी नूं देखदे हां, तां साहिब पातशाह ने पहलियां 4 पंक्तियां दे विच मनुख दे जीवन का जो कि समाजिक रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯਾਫਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸਿੰਗਾਰ, ਰਸ ਭੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਮਾਣੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਫਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਉਫਾਰ, ਕਰਤਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਵਿਣ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। सतगुरु नाल ही फिर बख्शिश करदे, मेरे मन सुख दाता रसोए।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ, ਕਿਸੀ ਚਿਤ ਨ ਪਾਵਈ ਵਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਨਾ ਪਾਕ। ਤੀਸਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦਾ ਬੱਦ ਦੁਆਏ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰੇ ਇਕੱਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਰੁੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੌਲਤ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾ। ਕੇਵਲ ਦੌਲਤ ਵਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੁਚਿਆ ਰਹੇ, ਸਫ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਧਨ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ।
ਪਰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਂ, ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੂੜੇ ਕਟੇ ਰਾਸ। ਹੁਣ 7 ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਪੈਰ 21 ਘੰਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫੇਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਟ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਕਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈਗੀ, 3 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੈਗ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਬਸਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਵਜਨ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਟ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਧਰਮ ਬੰਨਿਓ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਜਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਜਨ ਓਨਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਜਨ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਟ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰੋਹ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤਾ ਪੰਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਜਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਚੱਕ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਟ ਚੱਕ, ਭਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਦਾ, ਵਜਨ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਰਤ ਚੋਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ ਭਾਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਘਰ ਵਸਾਏ, ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਥੋ ਮਰਾਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹੇ ਉੱਪਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਥੋ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਅੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਅੜਚਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ
ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੋਗੇ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਆੜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਰਿਆੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਭਾਈ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਇੱਕੋ ਸੱਜਣ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਇੱਕੋ ਸੱਜਣ ਸੋਏ, ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਹਉਮੈ ਰੋਏ। ਜੋ ਹਰ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਹਰ, ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਲਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਪਹਿਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਇੱਕੋ ਸੱਜਣ ਸੋਏ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੂੰ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਭਾਵ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰ ਤੇ ਤੇਰ ਦਾ ਭਾਵ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ ਆ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਬ ਇਨੇ ਚੁਕਾਈ, ਤਉ ਇਸ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸੱਜਣ ਸੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਏਕੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨਾਵਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਗਨੀ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬੋਂ में ਦਲੇरों में ਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦ ਕੀ ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲੜ ਫੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਆਫਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦਕੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਮਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਾਮਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 100 ਸਵਾ 100 ਪਠਾਣ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਰ ਜ਼ੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ 500 ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ। ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਗਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਆਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਖੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸਖੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਮਖੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਡਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ।
ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਗਲਗੀਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲੂੰਬੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਓ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਦੁਨੀਆ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੁਕਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦੀਨ ਦਾ ਮੰਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੜੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰ, ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਬਰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਬਰ। ਅਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਦਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰ ਕਿਹਾ। ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ! ਹੱਕ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਇੱਕੋ ਸੱਜਣ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਹਉਮੈ ਰੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰੋ ਆਪ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ, ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਹਉਮੈ ਰੋਏ। ਜੋ ਹਰ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਹਰ, ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਹਰ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿਓ ਸੀਸ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।